Hello. Good morning, sir. Let us start our session. Yes. In last lecture, we have finished complex variable. Yes. In today's session, we are going to revise complex variable. Yes. Is that clear? Hello. Yes, sir. Yes. Actually, complex variable, we can divide a complex number in total. How many points? 5 points. Yes. First point. Yes. Complex number. First point is complex number. Yes. What is value? X plus iy. Plus iy. This x is called, yes, real part, and this y is called Imaginary part. imaginary part. Okay. I is equal to root of -1, and the xy belongs to set of real numbers. If I is equal to -1, I square is equal to 1, I cube is equal to, yes, minus I raised to 4 is equal to 1, and so on. Getting? This is the complex number. In that second part, yes, what that modulus and amplitude. Yes, modulus and amplitude. What is the mod z? R root Well, x square plus y square. R is equal to root of X square square plus plus y square. Next part, theta. Tan inverse y by x. Y by x. y by x. Yes, आणि जर थीटा आपण क्वाड्रंट वाइज डिवाइड केला होता. Yes. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये काय येणार? As it is. Theta. Next, Pi minus theta. I Pi plus plus theta. 2 pi plus Pi minus theta. minus theta. yes, x axis, y axis. Understood? This Yes, is the value of theta. हे कधी लागतं? फक्त सेपरेट एम्प्लिट्यूड विचारला असेल तर साइन वरून डिसाइड करायचं. दिस इज मायनस प्लस मायनस मायनस and this is plus minus, and the first quadrant. Yes, understood? Hello. Yes, sir. Next part, the third point in this, forms of complex number. Yes, तीन फॉर्म्स बघितलेत आपण. फर्स्ट, z is equal to x plus iy. Second, yes, z is equal to r into, cos theta plus I sin theta. this is polar form. And third, yes, R into e raised to I theta. r into e raised to, I theta. and we know the values of r and theta also. Yes, Yes. this is the values of r and theta. Getting? Hello. काय प्रॉब्लेम याच्यामध्ये? Yes. Shall you move for the next point? कॉम्प्लेक्स नंबर मधला पुढचा पॉइंट होता. Yes. डी मोअर्स थेरम. बघा बरं, डी मोअर्स थेरम मध्ये काय येतंय? Cos theta plus I sin theta raised to n. Theta is equal to cos n theta plus I sin n theta. Yes, cos of n theta plus I sin. Yes. n theta. Okay. रियल पार्ट कॉस पाहिजे, इमॅजिनरी पार्ट साइन पाहिजे. गेटिंग? यस. Yes. त्याच्यानंतर आपण घेतला होता फॉर्म्युला, घेतला होता nth रूट फॉर्म्युला z is equal to, yes, cos of Z raised to 1
by n. 2 theta plus theta upon Z 2. raised to 1 by n, sir. nth root Z raised to plus plus I sin theta sin 2 cos pi plus theta upon n. yes, where k runs from 0, 1, 2 0 n minus 1. up to n minus 1. This is nth root formula for Z. Okay. Next, for De Moivre's theorem, we have considered some note also. First, Sin theta plus I cos theta raised to n is not equal to is equal to सांगा मला किती येतं. Is equal to cos pi by 2 minus theta. by theta minus plus theta I sin n pi by 2 cos minus pi by 2 minus theta Plus I Plus sin n. I sin Pi n by 2 minus pi by theta. 2 minus theta. theta raised yes, to n. this is the first. Second, what is that? Cos X raised theta to n, plus x raised to n upon x raised to n is equal to 2 cos n theta. Cos 2 cos n theta, and x raised to n minus 1 upon x raised to n. 2i 2i sin So I n theta. sin n theta. Yes, this is the second. अजून काय सांगितलं होतं का? Something is given more to this point. Additional points. काय सांगितलं मी? Raised to minus n. हाँ, okay. Conversion. Sin theta plus I cos theta plus I sin theta plus I sin theta raised to n is equal to हा येणार cos of n theta plus I sin n theta which is equal to जर मला मायनस वरती घेऊन जायचं असेल तर cos theta yes Minus I sin Minus theta I raised to sin minus n raised to minus n. minus n. in this way we can simplify. Yes, any doubt up to this complex number? Yes, पहिला ना number amplitude, this is the MCQ part. Yes, everything is for MCQ. Okay, first, second, yes, and note all points are important. And next point fourth point आहे, मी ते थोडंफार कन्वर्जन केलं होतं बघा. 1/3 plus I हा कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये किती असेल? x plus iy मध्ये कन्वर्ट करणं काय करावं लागतं? Rationalization. Rationalization. Make the rationalization, get the values of x and y. Okay, get the values of x and y. Getting? Hello, लक्षात येते का? Yes, sir. हे एवढं एक लक्षात ठेवा, हे बघायचं थोडंसं. This is complex number. Any doubt in the complex number now? Any doubt in a complex number? No, sir. Completed. लिहून घेतलं का सर्वांनी हे? Yes. ठीक आहे, कंप्लीट झालं हे. Shall you go for next Yes, point? sir. Yes, sir. Okay. Next point आहे कॉम्प्लेक्स व्हेरिएबल फंक्शन. पहिल्यांदा डिफाइन करूया. Yes. Complex variable function. Yes. What is notation for that? F of z is equal to कसा असतो तो?
u plus iv. plus IV. Yes. Again, same notation. This is the real part, and this is Imaginary. Imaginary. next part. Analytic function. f of z ला analytic म्हणण्यासाठी condition first ux uy vx vy exist and continuous. This is the first point, and second point is CR equations Satisfied. satisfied, should satisfy the Sorry. CR equations. CR equations should satisfy. This is the two conditions combine. F of z is Analytic. yes. Analytic implies Differentiate. differentiable. Implies CR equation satisfied. Yes, but converse not true. Yes, converse not exist. Getting रिव्हर्स होणार नाही. डिफरन्शिएबल आहे म्हणून अनालिटिक किंवा सीआर इक्वेशन सॅटिस्फाय करतं म्हणून अनालिटिक असणार नाही. गेटिंग हॅलो येस Yes. Yes, sir. त्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे सीआर इक्वेशन्स. सीआर इक्वेशन्स पहिला येतो येस कार्टेशियन. व्हॉट आर द सीआर इक्वेशन्स फॉर कार्टेशियन? Ux is equal Ux to is equal Vy. to Vy and Uy is equal to minus Vx. uy is equal to Minus Vx. second point polar. Ur is equal to 1 by R V theta. And u theta is equal to minus r. Minus R AR. We are, sir. Getting yes, understood. Hello, Yes, sir. these are the CR equations for Cartesian and polar coordinate system. ठीक है, for polar coordinates and Cartesian coordinates. ह्याच्यामध्ये कोणाला काय शंका आहे का आता? Yes, any doubt in this? ओके, बघूया आता पुढचा पॉइंट. डेरिव्हेटिव्ह f of z कसा एक्झिस्ट होतो बघा. इफ इट इज अनालिटिक, yes obviously after that only the derivative will exist. कसा होतो बघा, f dash of z is equal to कसा येतो ux plus I vx. त्याच्यानंतर सगळा रिअल पार्ट मध्ये कन्वर्ट केलं तर I Ux minus IUy. येस, आठवतंय का बघा, रिअल पार्टचा हा फॉर्म्युला आहे. आफ्टर इंटिग्रेशन दिस डेरिव्हेटिव्ह गेट कॅन्सल आणि याला इंटिग्रेशन साइन अटॅच होते. गेटिंग हॅलो Yes. हा, लक्षात येतंय का बघा, f of z is equal to याला जर कम्प्लीट v मध्ये कन्वर्ट केलं तर ux च्या ठिकाणी vy. Vy plus Ivx. Plus IVX. Okay, and the last formula in terms of y total, derivative in terms of y total, ux च्या ठिकाणी काय Vy मिळेल? minus Iuy. IUy. Yes, काय येते? Vy Vy. minus Minus IUy. Iuy. Yes, यातलं कुठलं महत्वाचं आहे? Yes, this is for the real part and this is for Imaginary. Imaginary.
गेटिंग? हॅलो, झालं का? लक्षात आलं सर्वांच्या? येस. Yes. आणि वन मोर हिंट वी हॅव टू ऍड हिअर दॅट झेड बार इज नॉट एनालिटिक फंक्शन. गेटिंग? हॅलो. आणि ज्या पॉइंटला एनालिटिक नसतं त्या पॉइंटला कसं काय म्हणतो आपण? येस, a point at which the function is not differentiable or not analytic. त्या पॉइंटला काय म्हणतो आपण? Not analytic point is called. एका पॉइंटला कुठल्या तरी एनालिटिक नसतं त्या पॉइंटला आपण काय म्हणतो? विसरलं का? Singular point. Yes, it is called singular point. Getting? Hello. Yes. क्लियर झालं का कॉम्प्लेक्स व्हेरिएबल? एनी डाउट इन दिस? येस. हॅलो, पुढे जायचं? Yes. Yes, sir. हा. नेक्स्ट काय? कन्स्ट्रक्शन आहे का? Yes, sir. कन्स्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन. बघा, सिंपल आहे. फर्स्ट फॉर्म्युला, सेकंड फॉर्म्युला. येस, u इज गिवन आणि इथं आहे V is for u I will use a completely black pen. I yes where phi 1 of z0 is equal to ux, UX, phi 2 of z0 is equal to. UI. UY. Similarly for v, f of z is equal to integration of Psi 1 z0 dz minus plus plus I psi 2 of Psi 2. z0 dz, where psi 1 of z0 is equal to Vy. yes, VY. VY sir. yes, it is VY. vy and psi 2 of z0 is equal to. VX. आता मी आता रेड पेन करतो बघा. u प्लस v, सॉरी मायनसला मायनस असलं, u मायनस v जर दिला असेल तर Capital. Capital U. आणि फॉर्म्युला मधला चेंज 1 upon 1 plus 1 I. plus I. हे येणार नाही बरं का, पण आपल्याला माहित असावं. इथं येणार कॅपिटल ux, इथं येणार कॅपिटल uy. आणि इथं नेक्स्ट आहे और U u plus प्लस V. v U plus equal capital V. capital V and change 1 upon 1 plus I. Yes, this one. Vy. Yes, understood. Yes. लक्षात ठेवा, इथं येतं sin y आलं की आन्सर 0 येतो. cos y ला 1, e raised to y ला 1. Getting? Yes. याच्या व्यतिरिक्त दुसरं कुठलं आलं नव्हतं. cos hy 1, sin hy 0. 0. येस. काय शंका याच्यामध्ये? काय शंका आहे? येस, कम्प्लीटेड. Shall we move forward now? Yes, sir. Yes, sir. Go for next point. Harmonic function. u आणि v ला हार्मोनिक म्हणण्यासाठी, yes, to say u is a harmonic function.
U is a function U of is- xy is harmonic. Yes, it satisfies us the Laplace equation. Del square of U is equal to 0 implies U double x plus U double y. U double Y. Equal to 0. Yes, this del square phi is nothing but Laplace. it is Laplace equation. Getting? Yes. Clear झालं harmonic function. Yes, sir. And the last point is that is hyperbolic function. Yes, hyperbolic function sin hx e raised to x minus e raised to x upon 2. Yes, cos hx. E raised to x. E raised to x E raised to plus x. E raised to minus upon 2. Yes, and what is the value of sin x? E raised to ix minus e raised to ix upon 2i. And cos x is equal to e raised to ix plus e raised to minus. Upon 2. And relation, yes. How to express relation? Sin ix is equal to, I sin hx. yes, and sin ix is equal to I sin x. Sin x. I sin x. आणि फक्त tan सेम असणार आहे, त्याच्यानंतर cos ix is equal to Cos simply hx. cos hx, and cos ix is equal to Cos x. cos x. Yes, this is the relation. And the last point, what is that? Log z is equal to what will be the value? Yes, 1 upon 2 x square plus y square plus I tan inverse of y by x. Getting? Yes, this is the hyperbolic function, relation, and the remaining things. Yes, correct. Take a log z, logarithm of a complex number. X is real part, y is imaginary part. Hello. Root, sir. Root x square plus y square. तो घेतला की हाफ पुढे मी. Yes. त्याचा हाफ पुढे घेतलाय की रूटचा. रूट मीन्स काय? रेस टू हाफ. m रेस टू n. n पुढे घेतला. n log m. Yes, sir. Yes. This is the key points of complex variable. Any doubt in a complex number? Yes. Any doubt in a complex number? Any doubt in a complex number? No, No, sir. sir. आता जाऊया पुढे. MCQ. मी चेक करतो जरा 1 मिनिट. आपल्याकडे MCQ फक्त कॉम्प्लेक्स नंबरचे जास्त आहेत बरं का, व्हेरिएबलचे तेवढे जास्त नाही आहेत. त्यामुळे ते व्हेरिएबलची थोडीशी जास्त प्रॅक्टिस करावी लागेल. मी जेव्हा सेट देईन तेव्हा त्या सेट मधनं तुम्ही करू शकता. आम्ही जेव्हा तुम्हाला सेट प्रोव्हाइड करू त्यावेळेस त्याची व्हॅल्यू आपण चेक करूया. ठीक आहे.
रिसेंट साठी मी खालून स्टार्ट करतो सो दॅट येस नो व्हेरिएबल एमसीक्यूज आर देयर. व्हेरिएबलचे एमसीक्यूज नाही ते पुढच्या वेळेस आपण ते ऍड करूया तिथे. ठीक आहे. हॅलो. Yes, sir. Yes. The screen is visible for everyone now. Yes, sir. Sir. Total 76, around 76 MCQs are there. Maximum, not maximum, all are on complex number only. Yes, MCQ of what that? Variable part is not in this list. I will give it later. So let us start. The first part. Yes. हाँ. इधर बघा. First MCQ. Start करा solve करा. 76. Sin of pi by 3 plus I cos of pi by 3 चा square is equal to, which is the correct answer? Yes. पहिला काय आहे इथं? साइन आहे. साइन असेल तर काय सांगितलं तुम्ही? Cos. पाय बाय 2 मायनस ना, पाय बाय 2 मायनस पाय बाय 3 आणि हा वरचा n परत इथं आत आला. बघा बरं हा अँगल किती येतो? चेक दिस अँगल. Pi by 3. हा अँगल पाय बाय 3 येतो. Yes. Yes, sir. 2 pi by 3. That means my value will be cos 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3. Check which option is the correct answer. Which is the correct answer? Yes. हा तर पहिला येणार नाही, कॅन्सल. Yes, which option is the correct तर answer? ते Sir, pi by 6 आहे 2 pi by 3. Pi by 3 येते फक्त 2 pi by 3 नाही. येते मग. येत नाही का? नाही मग pi by 6 येते. Pi by 3 only. हाँ हाँ Pi by yes yes divided by 6 होते ना. The angle will be pi by 3. Okay okay. Thank you. Cos pi by 3 plus I sin pi by 3. Yes. B. Option B is the correct answer. Is that clear? Hello. Is that clear? Yes. Yes, sir. पुढचा. Real part of sin hz. Yes. Tell me. What is the real part for sin hyperbolic z? किती येणार? z ची व्हॅल्यू टाका इथं. x plus iy. रन करा. Sin hx. Cos y. हाँ cos hiy. This is the real part. मग याची व्हॅल्यू येणार cos y. Cos Y. Sin hx cos y बघा कुठे? Sin hx First, sir. Option A. first. The option. Yes. पुढे जाऊया. Modulus of z is constant represents x square plus y square is equal to constant. What it represents? Circle. Circle. Getting? Hello. Yes, sir. Yes, sir. नाहीतर परत कधी घेतलंय म्हणायचं नाही ते. हा x is equal to cos theta plus I sin theta. X raised to 100 plus 1 upon x raised to 100 is B. व्हॅल्यू किती आहे त्याची? 2 cos 2 cos n n theta. theta. म्हणजे कुठलं येतंय? B. 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 Getting? Hello. Yes, sir. हा cos hyperbolic inverse of z बघा बरं किती येतो? त्याची पण मी व्हॅल्यू दिली आहे बघा. चेक करा. Log of Z plus Z square minus 1. Z square minus 1. Yes. What is the value of sin inverse? Z square Z plus plus. S. Option C. This is sin hyperbolic Sin inverse of z. Yes. दोघांचा रिप्लाय देत आहे. उरलेले शांत बसू नका रे. Yes. पुढचा. Which of the following is not true? हा not true म्हणते बघा हे. बघा. Not true म्हणजे C. ऑप्शन सी. विचार करून द्या म्हणलं होतं मी. नॉट ट्रू मीन्स रॉंग स्टेटमेंट. विच नॉट D, ट्रू sir. म्हणायचंच नाही. रॉंग. येस. काय D. पाहिजे? डी. साइन HIX
एच आय एक्स आहे, कशामध्ये जाईल? एक्स मध्ये जाईल, गेलंय, आय आहे, करेक्ट. दिस वन इज द करेक्ट आन्सर. ठीक आहे. cos ix is equal to cos hx. This is the correct answer. करेक्ट. ते पण करेक्ट. Sin x is equal to this. I thought this one is the Hello. wrong. साइन आई एक्स पाहिजे ना सर. हॅलो. Hello. Yes. सर मग ते सी पण कसं? Yes. बघा बरं. Hello. कुठला करेक्ट आहे? ते पण सर रॉंगच आहे ना. C is the correct. Tan ix किती येतो? Yes. I tan I इकडे घेतला म्हणजे 1/i आला. 1/i म्हणजे मायनस. yes, it is correct. येस सर. येस सर. मी तुम्हाला तिथं घेतल्या सांगितलं होतं, मी तरी पण चुकीचं सांगणार मला. Yes, option B is the correct answer. Option B is the correct answer. Practice session for debut record and backlog subject record. Hello. No चालतंय सर. रेडी सर. Yes. Hello. Log of -5. X ची व्हॅल्यू किती आली? -5. Y ची व्हॅल्यू किती आली? 0. Yes. चेक करा बरं. हा 1/2. 1 सर. ऑप्शन ए. ऑप्शन आहे सर. ऑप्शन ए. ऑप्शन. tan इनवर्स ऑफ त्याने y/x म्हणजे tan इनवर्स ऑफ 0 येते. 0. पण अँगल कुठल्या क्वाड्रंट मधला आहे हा? 4 मायनस सेकंड. सेकंड. पाय -0 म्हणजे आन्सर किती येणार आहे? 5. विच इज द करेक्ट आन्सर? ए. ए. ऑप्शन ए. सी पण करेक्ट असू शकलं असतं, पण याला काय पाहिजे? 1/2. 1/, किंवा इथं रूट पाहिजे होतं. इज दॅट क्लिअर? इज दॅट क्लिअर? रूट तर x² असते ना. हा मग 5 चा स्क्वेअर 25. 5 चा स्क्वेअर. मग ते येस. हाफ कसं काय? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आन्सर मॅम. करेक्ट का आता? येस सर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट मॅम. ओके, गुड गुड. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आन्सर. इथं 25 पाहिजे होतं मग ए करेक्ट होण्यासाठी. येस सर. ओके. बघा बरं. cos hx plus iy is equal to cos hx cos hiy. cos hiy म्हणजे काय असणार आहे? हॅलो. कॉस वाय. cos y. आणि मी प्लसला प्लस आणि मायनसला मायनस सांगितलंय. मीन्स विच ऑप्शन इज द करेक्ट? ए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आन्सर. येस. हॅलो. बरोबर आहे का? येस सर. पुढे जाऊया. 68 cos हायपरबोलिक इनव्हर्स ऑफ z. आता झालं हे. सर मायनस ए. ए. पुढचा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? अगेन सेम एमसीक्यू नाही आहे वाटतं, वेगळा एमसीक्यू आहे. हा. विच इज द करेक्ट आन्सर? नॉट ट्रू म्हणजे रॉंग. हा. विच इज द रॉंग आन्सर? cos ix करेक्ट आहे.
साइन एक्स इथं चुकलं बघ, दिस इज द रॉंग. कारण जेव्हा साइन एक्स किंवा टॅन एक्स असं एच एक्स वगैरे सिंगल येतं तेव्हा मायनस आय यायला पाहिजे. इथं काय आलंय, प्लस आय आलाय. येते का? हॅलो, येते का? Yes, sir. B is the wrong answer. This one is the correct. This one is also correct. Getting? Hello. Yes, sir. Yes, sir. 66. जाऊ पुढे. बघा बरं. परत तेच आहे. हा. A, sir. आय एक्सच्या ठिकाणी आय एच एक्स आला की बरोबर आहे. फर्स्ट इज करेक्ट. B. दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. 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 मग काय चुकलं ह्याच्यात? सगळे करेक्टच आहेत सर. ऑल आर करेक्ट. येस सर. ऑल आर करेक्ट. आय थॉट ऑल आर करेक्ट. कुठलं चुकीचं नाही याच्यात. जाऊ द्या. ठीक आहे. इथं मायनस नको पाहिजे होतं मग. येस, येते लक्षात? हॅलो, ऑल आर करेक्ट. बघा बरं, लॉग ऑफ साइन साइन एच लॉग आय. लॉग आय ची व्हॅल्यू किती येते पहिल्यांदा ते सांगा. I pi/2. आय पाय बाय 2 प्लस I. 0 टाका Yes. याच्यात. प्लस 0 टाका. हा चला ठीक आहे. C. लॉग ऑफ आय एच आय. यस, एच आय पाय बाय 2 रिलेशन यूज केलं. आय बाहेर येईल. ठीक आहे. साइन एच पाय बाय 2 राहील. बरोबर का साइन एक्स, सॉरी साइन पाय बाय 2 ना. Yes, बरोबर आहे sir. का? साइन एच आय एक्स काय असतो? आय साइन एक्स. एक्स इज इक्वल टू पाय बाय 2 म्हणून किती येणार? इंटू I. 1. 1. C, sir. C. आलं का लक्षात? यस. एमसीक्यू कशा Yes. क्लिअर होतंय का? हा, नॉट ट्रू. आता सांगता येईल बघायचं. नॉट ट्रू. C. यस. C, sir. काय पाहिजे याला? Minus. Minus. आता थोडस क्लिअर व्हायला लावं. ठीक आहे. क्लिअर व्हायला पुढे वरती बघू आता. इथं काय लॉग ऑफ आय रेस टू आय म्हणते. बघा बरं किती येते. हा, आय रेस टू आय. हा आय पुढे आला म्हणजे काय आलं? आय लॉग आय. I. आणि लॉग आय ची व्हॅल्यू Pi/2. pi/2. आय इंटू आय. आय स्क्वेअर I पाय बाय 2. square minus pi/2. D. येस. गेटिंग? हॅलो. Yes. Yes, sir. येस, मायनस पाय बाय 2. असले एक्झाम्पल घेतले नाही असं म्हणायचं नाही. हा, साइन आय झेड इज इक्वल टू I sin H I Z. sin Z. ऑप्शन सी इज द करेक्ट. येथे खूप सिंपल आहे. आय रेस टू आय इज इक्वल टू, हा हे थोडस इंटरेस्टिंग आहे. व्हॉट विल द आन्सर? आय रेस टू आय. आणि आता काय विचारलं होतं? लॉग ऑफ आय रेस टू आय. झेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ आय रेस टू आय असेल तर A आन्सर raised to किती pi आलं? by 2. मायनस पाय बाय 2 येत होतं. बरोबर आहे. आता आय रेस टू आय म्हणजे काय करावं लागणार आहे? लॉग घ्यावा लागेल. लॉग घेतला मग याची Raised. व्हॅल्यू येणार मायनस पाय बाय 2. आपल्याला झेड पाहिजे. E raised to minus 5. येस, गेटिंग? हॅलो. Yes, sir. सिंपल आहे. सिंपल आहे का? येस. Yes, sir. द व्हॅल्यू ऑफ आय रेस टू 2y. सेम तसंच आता सारखंच करा. सेम. A raised to minus E 5. raised to minus 5.
येस पुढे लॉग ऑफ 1 प्लस आय हा हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर म्हणजे किती येणार 2 बरोबर ना 1 प्लस 1 2 Yes, sir. tan इनवर्स ऑफ 1 Tan inverse 1. म्हणजे आय पाय बाय 4 C sir. इज दॅट करेक्ट हॅलो Yes, sir. सोबत आहेत का सगळे हॅलो Yes sir. पुढे cos hyperbolic inverse of z D. B sir. Z square. नाही, खूप वेळ आलं काय sin hyperbolic inverse येस A. Yes, sir. इनवर्स वरती जास्त फोकस करू नका बरं कारण हे फॉर्म्युलेस मी चारही फॉर्म्युले सांगितले होते इम्पॉर्टंट आहे येस cos h काय येणार ऑप्शन सी करेक्ट आहे का इथं मायनस नसायला पाहिजे Yes, इंटू sir. इथं Plus. इंटू पाहिजे आणि अजून काही नसायला पाहिजे चुकलंय काही सर cos hy हे चुकलंय हे नाही नाही रे इथं काय पाहिजे माहितीये का Cos h साइन वाय पाहिजे फक्त इथं Sorry, sin h. Sin y. Yes, sir. cos hx cos y प्लस आय sin hx sin y असं पाहिजे Sin y. म्हटलं Yes. फॉर्म्युला ऍड करून घ्या इथं आय sin hx sin y sin h सगळे h आलं की सगळं पॉझिटिव्ह प्लसला प्लस मायनसला मायनस प्लस आहे sin hx cos y पाहिजे आणि परत इथं परत चुकले cos नाही हे पण नाही कुठला याच्यामधला sin hx आन्सर मी लिहितो बघा इथं sin hx D येते फक्त sin hx पाहिजे तिथं. Yes sir. D. हा Sin इथं hx. hx yes option D is the correct answer sin hx cos y plus I cos hx sin y it is correct option D is the correct just we have to consider h here cos x plus iy plus ला आता मिडल साइन मायनस असेल चेक करा मिडल साइन मायनस C. कुठलं म्हणतो C. Yes, sir. C is the correct answer हा हे करेक्ट आहे इथं करेक्ट आहे हा फॉर्म्युला ह्याच्यामध्ये थोडंसं करेक्शन आहे याच्यामध्ये थोडंसं करेक्शन हा प्लसला प्लसच पाहिजे साइन आहे साइन एक्स साइन आय वाय Cos hy cos एच वाय Plus. plus I cos x sin hy. B. Sin H Y. डी नसेल रे B. B. B sir. B. B. हा बी इज द करेक्ट आन्सर हॅलो हे झाले का फॉर्म्युले सर्वांचे क्लिअर चारही फॉर्म्युले साइन एक्स ची व्हॅल्यू Yes, सांगा sir. आता येस व्हॅल्यू ऑफ साइन एक्स C. 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 सी हा आता ठीक क्लिक व्हायला लागले tan एक्स परत D. मायनस D sir. ई रेस टू एक्स सांगा व्हॅल्यू हे काय ई रेस टू Cos एक्स x plus I sin x. प्लस cos x cos hx प्लस sin hx आणि Yes. ई रेस टू मायनस असेल तर काय असतो cos hx मायनस Minus I sin x. I sin H. आय नाही ओनली hx sin hx याची व्हॅल्यू येते ई रेस टू मायनस आणि याची व्हॅल्यू येते ई रेस टू एक्स हे लिहून द्यायचं लक्षात नाही मला ठीक आहे क्लिअर झालं का हे 50 Yes, sir. x इज इक्वल टू 0 ला cos 1. चलो 1 पुढे पुढे जाऊ पुढे जाऊ.
कुठेपर्यंत आलं 50 पर्यंत आले का साइन एच एक्स 0 ना 48 Yes, sir. this is 1 and this is 0 0. sin hx is equal to D. minus I sin hx. D sir, minus I sin ix. sin ix is equal to I sin HX by D. ऑप्शन पेक्षा ना तुमचा आन्सर क्लिअर पाहिजे म्हणजे बरोबर सोपं जातं ई रेस टू एन एक्स इज इक्वल टू म्हणतो हे आत्ताच झालं Cos HNX plus Cos I sin HNX B. आय कशाला येतो मध्ये रे A sir option. Sir, E sir. I Cos नाही आहे ना. A option. ऑप्शन ए sin. आय कशाला मध्ये घेतो पण हा प्रिन्सिपल व्हॅल्यू ऑफ लॉग आय किती आलं होतं I pi by 2. Pi by 2I. D. D. रिअल पार्ट ऑफ ई रेस टू 5 आय पाय बाय 2 किती येणार रिअल पार्ट E raised to 5. E raised to 5 pi by 2. येस हे बरोबर आहे का Only E raised to 5. E raised to 5 and कसं काय ई रेस टू 5 येते तेव्हा ई रेस टू 5 इंटू हा काय आला आय पाय बाय 2 म्हणजे ई रेस टू आय थिटा काय असतो कॉस थिटा प्लस आय साइन थिटा कॉस पाय बाय 2 किती असतो Yes. 1. ए 0 sir. 0. यस मग ह्याचा हा या कॉम्प्लेक्स फंक्शनचा रिअल पार्ट आहे तुमचा 0 आणि इमॅजिनरी पार्ट आहे y म्हणतो याला मी e रेस टू 5 E raised to 5. I sin pi by 2 is that clear hello Yes, sir. कारण cos pi by 2 0 येतो बरोबर का Yes, sir. Yes sir. ऑप्शन A is the correct A. answer पुढे जाऊया log of -5 हे झाले आत्ताच ना हे झाले आत्ता मगाशीच A. बरोबर ना A. A is the correct answer. The modulus and amplitude of root 2 plus root 3 सांगायचा answer. जाऊ द्या फास्ट येतं का नाही आर किती येतो 4 प्लस 3, 7. ह्यात आन्सरच नाही का ते? नाही ते. root 7. कसं काय आणि सर tan इनवर्स पण कसा निघणार का रूट 3/2 येत नाही Root का मध्ये value येते. येस 1/3 पाहिजे नाही तर हे ना नाही चुकले काहीतरी 1 पाहिजे सर कुठं 1 पाहिजे 2 च्या ठिकाणी 2 च्या ठिकाणी हा 2 च्या ठिकाणी ठेवलं तर येतं मग मॉड 2 येते मॉड्युलस मग 2 आलं 2 आणि pi by 3. नाही ते पण आपल्याकडे ऑप्शन नाहीये 3 4 pi by 3 तिथं 2 2. जाऊ द्या लक्षात राहा मॉड्युलस हे कसं कॅल्क्युलेट करायचं येस येस Sir 1 ठेवल्यावर येते ना पण तो पाहिजे 4 च्या जागी. हा तेच तो काय पाहिजे हा इमॅजिनरी पार्ट ऑफ ईस ह्याचं सांगा आता काय येतं E raised to pi. आय सॉरी कॉस पाय प्लस आय साइन पाय I sin pi. बघा बरं साइन पाय किती आला 0 तुम्हाला इमॅजिनरी पार्ट विचारलाय ई स्क्वेअर इंटू 0 0. गेटिंग हॅलो येते का लक्षात पहिल्यांदा लॉज ऑफ इंडसेस आफ्टर दॅट युलर्स थेरम आफ्टर दॅट यू विल गेट रियल और इमॅजिनरी पार्ट अंडरस्टूड Yes. Yes sir. याचं बघा बरं A cube 3 रिअलला 0 येते सर Zero.
हा किती आला आन्सर याचा? 0. 0. रिअल पार्ट विचारला होता ना. हा Yes, sir. पाय बाय 2 ला रिअल पार्ट 0 आणि पाय ला इमॅजिनरी पार्ट 0. यस, 0. लक्षात ठेवू शकताय. रिअल पार्ट पाय बाय 2 ला 0 आणि इमॅजिनरी पार्ट आय ला 0, पाय ला 0. पुढे e रेस टू आय थिटा x रेस टू n मायनस. हा लिहून दिलाय मी. ix मध्ये लिहिलंय 2i sin n theta. ठीक आहे. इमॅजिनरी पार्ट ऑफ e रेस टू आय पाय आता झालं ना, 0 येते ना, 0. साइन पाय 0 येतो ना म्हणून. हा Yes. हे साइन पाय बाय 3 प्लस आय कॉस पाय बाय 3. ऑप्शन डी. आता झालं ना. Yes, sir. पहिला एमसीक्यू इथनं सुरुवात केली होती आपण. मल्टिप्लाइड बाय 2 किती 2 पाय ऑप्शन बाय वरून 6. पण येते सर. हा ऑप्शन वरनं पण जाऊ शकता. बेटर ऑप्शन. ऑप्शन वरनं पण जाऊ शकता. मिडल साइन पॉझिटिव्ह पाहिजे. हा गेला इथला एक. पाय बाय 12 चा कुठं लांब लांब पर्यंत संबंध येत नाही. यस, पहिला किंवा दुसरा. आय साइन इथे इमॅजिनरी पार्ट बघा कॉसला लावलाय. नॉट पॉसिबल. यस, Yes, sir. असं कॅन्सल करू शकताय. किती वाजता आता? हा मॉड्युलस ऑफ tan अल्फा प्लस आय, याचा मॉड्युलस किती येते सांगा बरं. Sec alpha. यस, Yes, sir. tan स्क्वेअर अल्फा प्लस 1 Tan square sec plus स्क्वेअर अल्फा 1. Sec मीन्स square. sec Sec अल्फा. alpha. e raised to xp plus sorry x is equal to e raised to I theta is equal to x raised to p minus 1 upon x raised to A, p. sir. A. 2i sin p theta. इमॅजिनरी पार्ट पाय बाय 2 ला मार्चा लगेच 0. E raised to 5. E raised to 5. e raised to 5 नाहीतर कर्सल परत. e raised to 5. आता समजा थोडं राहिलंय. घरी बघा आता हे. ठीक आहे. यातलं महत्वाचं काय होतं. साइन थिटा प्लस आय कॉस थिटा रेस टू 4 व्हॅल्यू. ह्यात आन्सरच नाहीये ते. यस, काय पाहिजे. पाय बाय 2 मायनस थिटा इंटू 4 बरोबर का कॉस. Yes. असा आन्सर पाहिजे त्याचा. नॉट देअर. गेटिंग. येस. Yes, sir. हा एक बघा, हा एक थोडा व्यवस्थित यायला पाहिजे. ते कुठेतरी गेलं शेवटी. हे सॉल्व्ह करता येते का बघा. 32 सिम्प्लिफाय करायचंय. यस, आफ्टर सिम्प्लिफाइंग द न्यूमरेटर 1 minus 2i न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय करायचं. Rationalization. हा असं केल्यानंतर जी व्हॅल्यू येते. हा ह्याचा मॉड विचारलाय म्हणजे काय विचारलंय. आलेल्या व्हॅल्यूचा. Y square. यस, या फॉर्म मध्ये आहे. थोडंसं चॅलेंजिंग आहे. बघा सॉल्व्ह करायचं. इंटरेस्टिंग आहे. सॉल्व्ह करून बघा. सॉल्व्ह झालं तर ठीक आहे, नाही झालं तर पण ठीक आहे. ऍज अ होमवर्क कन्सिडर करा त्याला. ठीक आहे. अजून भरपूर एमसीक्यू पाहिजे असतील तर तुम्हाला. तर ते 8 नंबरचा कसं. कुठलं 8. then z raised to 4 plus 4z cube plus 6z square minus 4z minus 12. काय आहे हे. काय कळलं मला. हे इथं 12 नाही आहे, हे 1 आहे वाटतंय. हे 12 नाही आहे, हे 1 आहे. हे कशाचं एक्सपान्शन आहे माहिती आहे का. z minus 1 raised to 4 आहे. यस, हॅलो. z raised to 4 minus 4z cube yes plus 6z square minus 4z minus 1 minus 1 नाही plus 1 yes Alternate plus minus. yes z minus 1 raised to 4 आहे. हा तुम्हाला काय हे तर z minus 1 दिलंय. z minus 1 is equal to 2i. तुम्हाला काय विचारलंय आता. z minus 1 raised to 4 विचारलाय. raised to 4 म्हणजे काय आहे.
म्हणजे किती येतं हे 2⁴ इंटू I⁴ 1 आला म्हणजे 2⁴ आहे बघा आन्सर. 116. इथं आन्सर नाहीये की आन्सर 16 पाहिजे त्याचा आन्सर. आन्सर शुड बी 16. 16. ओके या फॉर्म मध्ये येतात आन्सर. तसलं काय नाही लय तेवढा विचार करू नका. √3 - I हे प्रॅक्टिस करा अँप्लिट्यूड. त्याचं सर एम्प्लिट्यूड निगेटिव्ह येणार ना. हे निगेटिव्ह नाही पॉझिटिव्ह सांगायचं आन्सर. निगेटिव्ह ऑप्शन आहे का? पॉझिटिव्ह मग याच्यात दिलंच नाही. कसं काय एक्स पॉझिटिव्ह वाय निगेटिव्ह. एक्स पॉझिटिव्ह quadrant. 4th क्वाड्रंट 2π- दिलाच नाही अंकल. π/3. दिलाच नाही. येस नॉट गिवन ना द्यायला पाहिजे होतं. √3 - I चा हे येते का 2 व्हॅल्यू त्याचा पण निगेटिव्हच पाहिजे पाहिजेच काय? एम्प्लिट्यूड. येस सर पॉझिटिव्ह दिलं नाही. π/6 पाहिजे का? 2π/6 मायनस काय -π/6. तेच की 2 - π/6 आणि इथं पाहिजे 2 minus - -π/3. 5/3 और हे काय येतंय 5π/3 आणि हा काय येतो 6 मायनस ना 5π/6 का 5π/6 ना 2π - π/6. एक्स पॉझिटिव्ह वाय निगेटिव्ह आहे 2π आहे का परत? येस 2π. येस सर 11 π/6 येते. 11 π/6. ओके 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 ठीक आहे. हे लक्षात आलं. याची थोडीशी प्रॅक्टिस करा होऊन जाईल काय प्रॉब्लेम नाही. हा ह्याचा मॉड चुकलंय का परत हे 2 येते 2 2. भरपूर येते एमसीक्यू. हा इथे बघा हे 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 कॅल्क्युलेट करा. पहिल्यांदा याचा कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करायचा आणि त्याचा कॉन्जुगेट विचारलाय म्हणजे आलेला आन्सर इमॅजिनरी साइन I हे तुमचा आन्सर असेल. सॉल्व्ह करू का हे? हे बघा 2 + 3I 1 - I 1 + I ने मल्टिप्लाय केलं याला. येस खाली येणार 1/2 ओके वरती 2 + 2I y Plus + 3. 3i - 3. म्हणजे 5I - 3 बरोबर का? म्हणजे कॉम्प्लेक्स नंबर कसा आला -1 तर हा वर मायनस प्लस प्लस येणार. नाही I² निगेटिव्ह झालं ना. येस 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 मग कॉम्प्लेक्स नंबर कसा आला तुमचा -5/2 प्लस 5/2 इंटू I. हा ह्याचा जर मला कॉन्जुगेट घ्यायचा असेल तर मिडल साइन काय करावं लागेल निगेटिव्ह. negative, आहे कसला कॉम्प्लेक्स नंबर याच्यात नाही. ऑप्शन द्या आहे पण प्लस आहे sir. इथे मायनस पाहिजे. हा -5/2 येतो ना वरचा का प्लस येतोय? मायनस मायनस येतो ना. -1/2. येस सर. येस ओके इथं मायनस साइन पाहिजे. मग हा दोन्हीला मायनस साइन पाहिजे. इट्स कॉन्जुगेट. येस याचा बघूया काय येते. हे किती येणार आहे डिवाइडला 5 येईल का 1 + 4 ना Yes, sir. 5 5 1 - 2I म्हणजे किती येतं हे 3 -i + 10. बरं -6 मायनस 10 नाही -6 आणि +5 +5 -i हा तेच -I आणि +10 10 का हा येस +10 -10 ना +10 i² येते. I इंटू I. I² येस +10 आपण Divided किती by 5. बघा बरं हे काय आलं
13 आन्सर आहे हाय हाय डी येते डी. 13/pi minus I/5 गेटिंग यस. येस सर. हा मग आता निगेटिव्ह म्हणजे हे प्लस म्हणजे ऑप्शन डी. कॉम्प्लेक्स नंबर विचारला नाही त्याचा कॉन्जुगेट विचारलाय लक्षात ठेवून कॅल्क्युलेशन करा. ओके वी विल स्टॉप हिअर. थँक्यू.